آج ہم موجود ہیں بستی غوثپور قریشہ میں اور یہ تحصیل ہے میاں چنو۔ ڈرموں کو باندھ کر ارد گرد اور یہ باقاعدہ طور پر ایک کشتی بنی ہوئی ہے، بہت مزیدار ٹھنڈا پانی۔ یہاں گرمی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نشیبی بستیوں میں بسنے والے وہ لوگ جن کی آواز شاید اتنی توانا نہیں ہوتی کہ ایوانوں تک پہنچے۔ مولانا طارق جمیل صاحب انہاں دا لنگر آج تک چل رہا ہے، کھجور بھی مل رہی ہے سن۔ ماشاءاللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی الٹرنیٹ آپشن نہیں تھا، ورنہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے جن کے پاس متبادل آپشن تھا، ریلیٹیوز تھے، وہ ان کے ہاں چلے گئے۔ اکیلا ڈاکٹرز اس وقت سرو کر رہے ہیں، پیشنٹس کو چیک کر رہے ہیں اور ان کو موقع پر ادویات بھی دی جا رہی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آج ہم موجود ہیں بستی غوثپور قریشہ میں اور یہ تحصیل ہے میاں چنو، ضلع خانیوال۔ یہ جس نہر پہ آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ نہر بھی ہے اور بند بھی ہے، اور میرے بائیں طرف یہاں پہ دریا راوی ہے، اس سے آگے بند سے آگے آپ اس وقت شاید کیمرے میں دیکھ بھی رہے ہوں، تو یہ سارا علاقہ متاثر ہے۔ یہ نہر ایک طرح کا بند ہے، ایک طرح کی حد ہے پانی کی، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیمے حد نگاہ تک موجود ہیں۔ پانی سے، سیلاب سے متاثرہ لوگ یہاں ان خیموں میں آباد ہیں، اور یہ سارے خیمے اور یہ ساری بستی بسائی گئی ہے مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ یہاں پہ خیمے بھی ہیں، اور آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک میڈیکل کیمپ بھی یہاں پہ چل رہا ہے۔ وہ سامنے اگر ہم آپ کو دکھائیں تو مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور کچھ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے کارکنان کے ساتھ مل کر اس طرح کے راٹس بنائے تھے، اس طرح کی کشتیاں بنائی تھیں۔ یہ ایک کشتی ہے ایک طرح کی، یہ دکھائیے ذرا، یہ ڈرم ہے اور ڈرموں کو باندھ کر ارد گرد اور یہ باقاعدہ طور پر ایک کشتی بنی ہوئی ہے، اور اس سے لوگوں کو ریسکیو کیا جاتا رہا ہے، اس پہ سامان بھی لے کے آیا جاتا رہا ہے، اور دیکھیں ایک عام سی چیز کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا رہا ہے۔ جب پانی آیا تھا تو بہت زیادہ ضرورت تھی اس وقت کشتیوں کی، اس لیے اس طرح کے جو رافٹس تھے وہ بھی استعمال ہوتے رہے، اس طرح کی کشتیاں استعمال ہوتی رہیں جو مقامی سطح پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہوئی تھی، اور یہ بھی جان بچانے میں اور ریسکیو کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ ہمارے سامنے ایک رکشے کے اوپر پینے کا صاف پانی، ٹھنڈا پانی یہاں پہ خیمے میں مقیم لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے کارکنان یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ خوشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، اور یہ ہمیں نظر آئے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں کارکنان کو، بلکہ بنفس نفیس اس خدمت کے کام میں ساتھ شامل ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں جی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ خوشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جو سربراہان ہیں ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کے ان میں شامل ہیں۔ خوشی صاحب کیا رول ہے آپ کا ایم ٹی جے فاؤنڈیشن میں؟ اس وقت جو مینجمنٹ بنی ہوئی ہے ہماری ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ، فلڈ سے ریلیٹڈ، اس کمیٹی کا میں حصہ ہوں، اور ساتھ سپروائز کر رہا ہوں چیزوں کو۔ ادھر جو تلمبہ کا ایریا ہے اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر، اور اپنی نگرانی میں ہم یہاں پر پینے کا صاف پانی جو کہ فلٹر سے بھر کے لے کے آتے ہیں، اور پلس ساتھ اس میں برف وغیرہ ڈال کے، اور ڈیلی کا ہم 3 دفعہ جو ہر روز یہاں پر ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ فلٹر واٹر ٹھنڈا کر کے آپ یہاں پہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ کتنے خیمے ہیں یہاں پہ، کوئی کیلکولیشن ہے آپ کے پاس؟ 100 کے نزدیک ہیں، تقریباً 95 to 100 ہیں اس وقت۔ اچھا، 95 to 100 ٹینٹس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان سب کو ایم ٹی جے فاؤنڈیشن انٹرٹین کر رہی ہے ہر روز، ہر ڈیلی بیس پہ۔ ہم الحمدللہ ان کے لیے پہلے کھانا، پکا پکایا کھانا ہم 2 ٹائم دیتے تھے، اور ساتھ ناشتہ دیتے تھے، اور اس کے بعد جب سے یہ کچھ بہتری آ گئی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر کچا راشن جو ہے وہ ہم نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، ہر خیموں کو دیا تھا، اور پلس اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر لیڈیز سوٹ، بچوں کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ان کے کپڑے یا جوتے ہیں وہ پرووائڈ کیے تھے۔ میڈیکل کیمپ جو ہے وہ میڈیکل کیمپ ہم ڈیلی بیس پہ، ویکلی بیس پہ لگا رہے ہیں۔ ہم چوتھا کیمپ میڈیکل کیمپ لگ چکا ہے، آج بھی فیمیل کے لیے الگ ہے، میل کے لیے الگ ہم یہ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ صاف آگے دکھائیں گے ہم نلکا، پانی کا نلکا ہے جو کہ جانوروں کے لیے۔ خوشی صاحب یہاں پہ یہ بچے 2 ہمارے سامنے پھر رہے ہیں،
तो इन बच्चों ने बस वो निकर्स पहन रखी है और शर्ट्स नहीं, इतनी तेज़ धूप के अंदर हमने तो रुमाल वगैरह भी लिए हुए हैं और सन ब्लॉक भी लगाए हुए हैं। जी बिल्कुल। तो इन बच्चों के लिए आपने नहीं सोचा कोई कपड़े वगैरह, इनके शूज़ या कपड़े जैसे ये नंगे पाँव बिल्कुल बच्चे बिल्कुल इनके लिए भी है, हमारे पास है शूज़ भी लिए हुए हैं इनके लिए, और प्लस बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जो कपड़े हैं वो भी हमने किए हुए हैं अरेंज। ये इस पीने का साफ़ और ठंडा पानी यहाँ पे दिया जा रहा है, और अगर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दे, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे बहुत मज़ेदार ठंडा पानी यहाँ गर्मी के अंदर, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बंद के ऊपर बैठे हुए जब आपको ठंडा मीठा साफ़ पानी मिलता है तो यकीन माने दिल से अल्लाह ताला का शुक्र निकलता है। और इस वक्त जो हमारे बहन भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं सैलाब से मुतासरा, उनके लिए वो बता रहे हैं कि दिन में 2 से 3 दफ़ा ये आके जो खिदमत पे मामूर लोग हैं MTJ फाउंडेशन के, वो इनको पानी फ़राहम करते हैं, और जिनकी ज़िम्मेदारी पानी फ़राहम करना है वो अपनी ड्यूटियों पर मुस्तैद रहते हैं। ये अगर दिखा सकें, लोग अपने बर्तन और कूलर लेके खड़े हुए हैं, उनको पता है कि पानी आ गया है, तो वो पानी लेने के लिए दिखाइएगा ज़रा। ये माएँ बहनें और वो बच्चे आगे, वो छोटी बच्ची डब्बा उठा के खड़ी हुई है। बच्चों के लिए सूट और प्लस बच्चियों के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, और प्लस उनके लिए शूज़, जूते भी हैं। सूट अलग हैं, शूज़ अलग हैं, तो वो एक्टिविटी ज़रूर करेंगे इनके लिए इंशाल्लाह बच्चों के लिए। तो राशन भी इन लोगों को मिल रहा है? जी राशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 दिन का पहले दिया था इनके लिए, अब 15 दिन गुजर चुके हैं, बल्कि अभी 10-12 दिन गुजरे हैं, तो हमने दोबारा सर्वे किया है। हम बाकायदा इनका सर्वे करते हैं यहाँ पे, और इनको टोकन दिया जाता है, हर फैमिली को एक टोकन दिया गया है, और वो टोकन के ज़रिए हम अभी राशन, आपके सामने ये एक्टिविटी होगी कि राशन भी उनको तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा, अगले 15 दिन। खुशी साहब, एक फैमिली है जिसमें 3 लोग हैं या 4 हैं, एक फैमिली है जिसमें 6, 7, 8 या 10 अफराद हैं। जी जी बिल्कुल। तो कैसे आप सर्वे करते हैं? उनको राशन एक जितना मिलता है या उनको फैमिली मेंबर्स के हिसाब से? फैमिली मेंबर्स के हिसाब से है। हम 4 से 5 लोगों को देखते हैं कि उसमें 3 से 5 लोगों के लिए एक है, अगर उससे ज़्यादा लोग हैं तो उसको 2 टोकन दे दिए जाते हैं, तो वो 2 राशन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। मतलब ये है कि इंसाफ नहीं है, मुसावात है। जी। हम यहाँ पे विज़िट पे आए थे, ऑब्जर्वेशन पे, और इसी दौरान CEO MTJ फाउंडेशन एहतिशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बल्कि हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं, इनका तो काम पहले से ही चल रहा है। तो एहतिशाम भाई, थोड़ा सा इस पे MTJ फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं सैलाब की, उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे आप कि क्या क्या चल रहा है और किस स्केल पे चल रहा है? अल्ताफ़ भाई, इस वक्त जिस लोकेशन पे फिर रहे हैं आप, ये यानी कि जिस दिन यहाँ पे फ्लड आया, सबसे पहले इस लोकेशन को हमने टेकअप किया। ठीक है। और यानी कि वेरी फर्स्ट डे हम यहाँ मौजूद थे, और लोगों को फर्स्ट डे से जो है कुक्ड मील देना शुरू किया और उनको खैमे देना शुरू अच्छा, किया। यहाँ पे घर थे? यहाँ पे घर थे। इस तरफ ये पूरा जो गाँव था, वो सारे का सारा गाँव जो है ज़ेरे आब आया। ये इससे आगे भी बस्ती है, और वहाँ तकरीबन 150 घर है वहाँ पे, सारी की सारी बस्ती पानी में जो है वो ज़ेरे आब आ गई। जाते हैं जी, वापसी पे आके वो भी विजिट करते हैं। अच्छा। और शुरू से ही इनको खैमे मुहैया किए। यहाँ पे तकरीबन 135 के करीब फैमिलीज़ हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था, वरना बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए थे। जिनके पास मुतबादिल ऑप्शन था, रिलेटिव्स थे, वो उनके यहाँ चले गए। जिनके पास जो है कोई और अदर ज़रिया था, वो वहाँ मूव हो गए। लेकिन ये वो सारे लोग हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, ये नलका अभी नलका ये जानवरों के लिए भी। अच्छा, ये इधर मकामी लोगों से पूछते हैं। अच्छा, क्या बता रहे हैं जी? ये नलका जो ये मौलाना साहब तारिक जमील साहब ने ये भी लगवाया है, वो वाशरूम है, वो भी उन्होंने सहूलत की है। ये जिसकी बच्चियां बहनें हमारी सब आती हैं ना, वाशरूम का इंतज़ाम नहीं था,
अच्छा। पानी पीने का जो मतलब बर्तन वगैरह धोने के लिए या नहाने के लिए उन्होंने ये भी इंतज़ाम करवा के ये दिया। वॉशिंग के लिए हाँ जी, पीने का तो वो आता है ना जी, ठीक है। और ये वॉशिंग मतलब नहाना बर्तन धोने या इसलिए कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने हाँ के जी। लिए ये नलका अभी लगा, हाँ पहले जी, नहीं था? नहीं पहले नहीं था। और इस भाई की स्पुर्दारी है ये, अच्छा। मतलब जिम्मेदारी इनकी है, और ये वाशरूमों के भी कोई नुकसान ना करे ठीक है। और ये सब कुछ। अच्छा, वॉशरूम यूज़ हो रहे हैं? हाँ जी, हो रहे हैं। काफ़ी इधर मसला था वाशरूम का, ये कोई नहीं था इंतज़ाम वगैरह। उन्होंने अर्जेंट ये 5-6 वाशरूम का इंतज़ाम करवाया, और अभी सब लोग ये बाजियाँ बहनें आती हैं गांव की, इधर इस्तेमाल होती हैं। اللي جمع خلقه ووحد هواه. اور انہوں نے کہا انشاءاللہ میں جیسے آ رہا ہے راشن پانی لنگر میں آپ کے مکانوں کا بھی انتظام کروں گا. اٹا کاٹ رہے ہیں کتنی گھر بچیا کوئی نہ. یہ دیکھیے کتنے با تدبیر لوگ ہیں کہ پانی آیا, گھر گر گئے, لیکن انہوں نے اس کو بھی اپرچونٹی بنایا ہے اور اس گارے کو انہوں نے اینٹیں بنانے کے لیے استعمال کر لیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ اینٹیں اپنے جانوروں کا گھر یا باڑہ بنانے کے لیے استعمال کریں گے, جانوروں کا کمرہ بنائیں گے. اگر کہیں سے ہمیں امداد مل گئی تو اپنا گھر یا اپنا کمرہ ہم پکا بنا لیں گے اور جانوروں کا ہم کچا بنا لیں گے, وگرنہ پھر اسی کچی مٹی سے اپنے گھر دوبارہ بنا لیں گے. مٹی کے ساتھ رہنے والے یہ لوگ اور مٹی سے محبت کرنے والے, اپنے علاقے سے, اپنی دھرتی سے محبت کرنے والے لوگ اپنا علاقہ اور اپنا وطن اور اپنا دیس چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے, اور دریاؤں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے یہ لوگ بڑے محنتی اور بڑے جفا کش ہوتے ہیں. مصیبت کسی وقت کسی پر بھی آ سکتی ہے اور اس وقت ان کو ہمارے ساتھ کی, ہماری مدد کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے, ہم پر ہے کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں. تو آگے بڑھیے اور ان لوگوں کی آس کو کبھی ٹوٹنے مت دیجیے. شام بھائی, آج میرا خیال ان کے لیے راشن کا اہتمام ہے. آج ابھی بالکل, آج انشاءاللہ ان سب میں راشن بھی تقسیم کریں گے. آج ہمارا میڈیکل کیمپ بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے. شروع میں جو ہے پکا پکایا کھانا ملتا رہا, پھر جو ہے یہ کوشش کی کہ ان کو پہلے 15 دن کا راشن دے دیا گیا اور اب دوبارہ 15 دن کا آج دے دیں. بابا نذیر حسن ہونے نا جی جی راشن دے کے جانے ہیں. جدوں تک انشاءاللہ تسی پریشان نہ ہوا تو نال فاؤنڈیشن کھلوتی ہے. جی جی بالکل کھڑے ہیں بھائی, ایسے نہ گھر تے راضی ہیں, دعا کرے سان کرنا اللہ نے بھی اس وصیت کرنی ہے. اللہ پاک انشاءاللہ بنوان دے, کسی کار بنانے نے انشاءاللہ تانوں دوبارہ بات کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی مہربانی مہربانی. مولانا طارق جمیل صاحب آکھے آئے اپنے انہاں سارے بچیاں نوں, انہاں دے بچے نے کم کرن والے, انہاں دی فاؤنڈیشن دے. بڑے ایسے خوش ہیں, بڑے راضی ہیں. شام بھائی, جو سیکنڈ فیز ہے ریہیبلیٹیشن کا, تو اس میں گھروں کا بھی پروجیکٹ ہے؟ جی بالکل ہے, بالکل ہے. اصل تو کام ہی ریہیبلیٹیشن کا ہے, جو کہ مشکل کام ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستانی قوم کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے اور ابھی سب لوگ کھڑے ہیں. میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اگلا فیز اس سے مشکل ہے, ہمیں اس وقت کھڑے ہونا ہے جب ان لوگوں کو, یہ جو لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں, واپسی کا ان کے پاس کوئی راستہ ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں قلہ کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کریں. کچے پکے مکان پانی کی نظر ہو گئے اور اب یہ بند کے اوپر بیٹھے ہوئے بے یارو مددگار, تو ان کو حوصلہ دے دیں گے کہ یہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن ان کا گھر بنوائے گی. سر خود وزٹ کیا, ان سے وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے کرنا, اللہ نے ہم ہمیشہ ذریعہ بنیں گے. باقی یہ یہ عوام بیٹھی ہے نا, ساری غریب طبقہ کہیں کول نہیں کاشا جمع بھائی, کوئی آپ دا کوٹھا اپنے آپ پال ہے. باقی انہوں نے پیندے پیندے بھی 6 مہینے لگ جانے. ہوں سیال آ گیا, ٹھڈ بن گئی ہے, ڈنگاری باہر ہیں, آپ ہی باہر بانتے بیٹھے ہیں. موقع تے آ کے انہوں نے گھر ویکھ لو, سارے ڈٹے پین, کناں گھراں دے وچوں پانی سکا, کناں دے وچ ہے گوڈے گوڈے تو بھی ڈھیر پانی. وہ اس لیے موقع تے ہر شے پئی ہے, ویکھ سکدے ہو. باقی راشن بھی ضروری ہے تے مکان بھی ضروری ہے. راشن تے ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਭ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ. ਬਾਬੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੱਸਦੇ ਗੱਤਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਹੀ ਆਖਣ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਪਾ ਦਿਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਪਾ ਦਿਸਾਂ ਜੀ, ਬਕਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾ ਦਿਸਾਂ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ.
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ इंशाल्लाह शुक्रिया है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना तारिक जमील साहब अगर वादा इन लोगों से करके गए हैं तो वो अपने वादे से पीछे हटेंगे। لكن ما في القول محد عناها CEO यहाँ पर मौजूद हैं एहतिशामुल हक साहब, तो उनसे भी बात करते हैं। जी एहतिशाम भाई, रिहेबिलिटेशन फेज़ के अंदर मकानात की तामीर का कोई प्रोजेक्ट है ज़ेरे जी बिल्कुल, 2022 के फ्लड के अंदर भी हमने फाउंडेशन ने जो है मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि तकरीबन 3 सूबों में, पंजाब में, KPK में और सिंध में जो है, और इवन बलूचिस्तान में भी मकानात बनाए थे। और इंशाअल्लाह ये तो हमारे पंजाब में सैलाब आया और हमारी फाउंडेशन के बिल्कुल करीब इलाका जात है, इसमें ज़रूर ज़रूर हमने नियत करनी है, करवाना अल्लाह ने है। लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारा साथ दें, क्योंकि हम ग्राउंड पे चीज़ों को देख रहे हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं खैमों में, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इनके पास कोई ऑप्शन होता तो ये कभी भी इस तरह रोड के ऊपर इतने दिनों से खैमों में ना बैठते। कच्चा मकान भी वो कह रहे थे कि हम पता नहीं हम कब दोबारा इस काबिल हों कि बना पाएँ, तो अपनी मदद आपके तहत वो अपने जानवरों का घर बनाने के लिए फ़िलहाल लगे हुए हैं। तो इनकी रिहेबिलिटेशन और इनके लिए मकानात, चाहे वो एक कमरा ही क्यों ना हो, इस वक्त बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सर्दियाँ आने वाली हैं, उसके हवाले से भी सोच नहीं, क्योंकि इनका तो बहुत कम सामान है जो बचा है, जो लेके एक ट्रंक और आप देख रहे होंगे कि पेटी लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर्दियों में भी इनको चीज़ों की ज़रूरत होगी, और इंशाअल्लाह हमारी नीयत यही है कि हम इनके साथ हर दुख सुख में खड़े हैं, जब तक कि अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाते। ये हर खैमों के एक टोकन अलॉट किया जाता है, उसकी फैमिली के हिसाब से नंबर होता है, और वो उस टोकन के ऊपर हर खैमे को राशन मिलता है। दें जी, आगे दे शुरू करें आप पर। सर ये राशन के साथ सूप दे रहे हैं, ठीक है। वगैरह जो सारा इनको दिया। फीमेल के लिए इस तरह सूप। ये चूँकि ख़वातीन सिर्फ अपने कपड़े बचा के लेके आई थी और उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं बहुत सारे ख़वातीन के पास, तो वक्तन फ़वक्तन उनके जो सिले सिलाए कपड़े हैं उनके लिए हम साथ वो भी दे रहे हैं MTJ फाउंडेशन की तरफ से, उनके ताउन से। लो जी, अगर थोड़ा सा ये दिखाएं तो रिक्शों के अंदर एक तरफ से पानी, साफ़ पानी की सप्लाई दी जा रही है, सामने रिक्शों के अंदर आटा है जो खैमों के अंदर तकसीम किया जा रहा है, और इससे पीछे वो बोरियों के अंदर राशन पैक हैं जो दिए जा रहे हैं। तन हुणे आख्या ना भी राशन तो आख्या मुक गया है, हुणे कितना शेर होया है? कोई ढिल नहीं लगी ना। صلي على الزين اللي جمع خلقه राशन की तकसीम के बाद सूरज की हिद्दत यहाँ पे ज़्यादा है और पसीने से बुरा हाल है, लेकिन उन लोगों की हिम्मत है जो इस वक्त खैमों में अपने घर वालों और बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। MTJ फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे एक मोबाइल मिनी हॉस्पिटल एम्बुलेंस की सूरत में यहाँ पर मौजूद है, और डॉक्टर्स इस वक्त सर्व कर रहे हैं, पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं, और उनको मौके पर अद्वियात भी दी जा रही। चलें देखते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सी जगह से सर्व करने के लिए यहाँ पे? सर हम मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन से सर्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं। गौसपुर कुरेशा में हमने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो डर्मा से रिलेटेड हैं। ठीक है। या फिर उनके जो गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, या जो उनके टेंशन्स की वजह से उनको ट्रिगर करें माइग्रेन्स के या हेडेक के जो हैं उनके ज़्यादा उनको ये वाले। यानी आप ये कह रही हैं कि एक तो स्किन डिजीज़ हैं जी, एक उनको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, मैदे के प्रॉब्लम्स हैं, और थर्ड नंबर के ऊपर उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जिसकी वजह से उनको कंप्लेंट्स हैं। और आजकल एक जो इन्फेक्शन फैला हुआ है, वायरल है, ये फीवर का, ठीक है। और आई डिज़ीज़ है, उसमें आंखें ख़राब हो रही हैं। इसके अलावा कफ है, फ्लू है, ये आजकल ना यहाँ पर इसी एरिया में वायरल है, तो ज़्यादातर केसेस यही हैं। जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उनमें कौन कौन सी डिजीज़ इस वक्त आपको देखने को मिली? सर यहाँ पे गैस्ट्रो के केस थे, और इसके अलावा भी आज तो यहाँ पे टेम्परेचर वाले पेशेंट भी आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो डोनर्स देख रहे हैं या वो लोग जो मुखय्यर हजरात हैं, अहले खैर हैं, वो अगर सैलाब ज़दगान के लिए मेडिसिन भेजना चाहते हैं, मेडिकल एड भेजना चाहते हैं, तो कौन कौन सी अद्वियात आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो भेजें? इसमें सर बच्चों के लिए सेरिडॉल सिरप चाहिए होंगे, इसमें सेफेक्साइम में चाहिए होंगे, और इसके अलावा अमोक्सिसिक्लिन में चाहिए होंगे। उसके अलावा जो है बड़ों में म्यूकिन सिरप हो गया, इसोमेप्राजोल में हो गया। यहाँ पर मेडिकल कैंप के अंदर एक्टिविटीज़ जारी हैं, अगर थोड़ा सा घुमा के देखें तो सुबह से ये जारी है, और मरीज़ हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, बच्चे बूढ़े जवान। जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि एक तो वो
ان کو سکن ڈیزیزیں ہیں, ٹیمپریچر ہے, اور ساتھ ساتھ وہ مینٹل ٹراما کا شکار ہیں, اپنی جگہ سے ریلوکیٹ ہوئے ہیں, ڈسپلیس ہوئے ہیں, گھر ٹوٹ گئے ہیں, اور پانیوں سے گزرتے ہوئے جانے بچا کے وہ اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ سائیکولوجیکل ٹراما سے بھی گزر رہے ہیں اور سروائیول موڈ پر ہیں. تو اس وقت ان کو مائیگرین کے ایشوز بھی ہیں, سر درد ہے, بخار ہے, اور ذہنی طور پر بھی ان کو اس وقت زخم کو مندمل کرنے کی ضرورت ہے. ان کی روح کو جو گھاؤ لگے ہیں ان کی بھی رفع گری بہت ضروری ہے.